Hello everyone. Today we are going to discuss atherosclerosis. Into that specific pathogenesis of atherosclerosis. This is actually a second part of atherosclerosis. You can refer first part for the basic informations like what is atherosclerosis, what could be the causes, next is the etiology and the risk factors for the atherosclerosis. As we know that વોટ ઇઝ આથેરોસ્ક્લેરોસિસ બરાબર આપણે ઓલરેડી આની પહેલાના પાર્ટની અંદર વાત કરી ગયા છીએ આથેરોસ્ક્લેરોસિસ શું છે એઝ વી નો ધેટ ઇટ ઇઝ એ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર રિલેટેડ ડિસઓર્ડર where it involves those large arteries and veins in that specific also arteries તો એ જે મેઇનલી જે લાર્જ અને મીડિયમ સાઇઝ જે આર્ટરીઝ જે છે એમની અંદર જોવા મળે છે શું થશે એમની અંદર there will be a thickening and hardening of the large and medium sized muscular arteries એ જે આર્ટરીઝ જે છે એમની અંદર થિકનિંગ જોવા મળે છે ધેટ ઇઝ વોટ થિકનિંગ એન્ડ ધી હાર્ડનિંગ એમની જે થિકનેસ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને એ કેવું બનશે હાર્ડ બનશે ડ્યુ ટુ ધ ડિપોઝિશન ઓફ ધોઝ કોલેસ્ટ્રોલ as well as the lipoproteins. So today we'll discuss the pathogenesis of atherosclerosis. While considering the pathogenesis, as we have already discussed those risk factors, it could be major risk factors and the second one that is emerging risk factors. Major risk factors ની અંદર આપણે વાત કરેલી હતી modifiable that can be modified like dyslipidemia. Next is the hypertension, diabetes mellitus and the smoking. Whereas you know in major risk factor there is a specific category that is constitutional like age, sex, genetic factors and certain familial as well as racial factors are involved into it. Other than major risk factors, there are other emerging risk factors like environmental influences, obesity, hormones in that specific estrogen deficiency and due to the oral contraceptives, might be because of physical inactivity, stressful life, homocystinuria, even there is a role of alcohol in development of atherosclerosis. There are certain prothrombotic factors due to the infection as well as due to the high C-reactive protein level which can lead to have a atherosclerosis. While considering pathogenesis, see there are multiple etiologic factors are involved into the development of atherosclerosis. It does not involve a single factor and it is a multifactorial process, and for that the exact pathogenesis is still not known. Here we cannot say that this is the factor which can lead to have a atherosclerosis, but since the times of Virchow a number of theories have been proposed. વિર્ચોના સમયથી he was a scientist અને એમના સમયથી ઘણી બધી પ્રચલિત માન્યતાઓ અથવા તો there are we can say that theories. Again these theories are well documented with the presence of evidences. તો એમના ઉપરથી અહીંયા બે મેજર થિયરીઝ જે છે એ આપવામાં આવેલી છે. First theory into that is insulation hypothesis or we can call it as a lipid theory. Second theory that is encrustation theory. So first we will discuss what is that insulation hypothesis. While considering the insulation hypothesis, again it is given by the Virchow in 1856, right? Where exactly it is a form of cellular proliferations of the intimal cells. See last class we have discussed, because while considering atherosclerosis there will be a endothelial injury or cell may be injured. In this case we are discussing about those muscular cells which covers up or which makes a membrane for the muscles, that is smooth muscles, and again it can be a part of any vessels, that is blood vessels which may carry blood. તો અહીંયા શું જોવા મળે છે તો કે ઇન્સ્યુલેશન થેરાપીની અંદર અથવા તો ઇન્સ્યુલેશન હાઇપોથિસિસ જે છે એમની અંદર એવું કહેવામાં આવેલું છે કે અહીંયા શું થાય છે એકચ્યુઅલી તો કે અહીંયા એ જે ઇન્ટિમલ સેલ્સ જે છે એટલે કે જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા મેમ્બ્રેન જે એકચ્યુઅલી મેં પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જે વાત કરેલી હતી
એમની એનાટોમી આપણે જોયેલી હતી, વેર એક્ઝેક્ટલી ધેટ ઇન્ટિમા લેવર ઇઝ પ્રેઝન્ટ, ધ મોસ્ટ ઇનર વન, સૌથી અંદરની બાજુ જે વેસલ છે, બ્લડ વેસલ, એમની સૌથી અંદરની બાજુ, રાઈટ, કે જેમની સાથે ડાયરેક્ટ બ્લડ કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, એ જે લેયર છે દેટ ઇઝ ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા, એમની અંદર શું થશે, ઇન્જુરી. એ જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા જે લેયર છે અથવા તો એમના જે ઇન્ટિમલ સેલ્સ જે છે એમની અંદર શું થશે, ધેર વિલ બી અ ઇન્ક્રીઝડ ઇમ્બાઇડિંગ ઓફ લિપિડ્સ, ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં લિપિડ્સ જે છે એ બાઇન્ડ થતા હોય છે. અગેન લિપિડ્સ જે છે આપણે વાત કરી હતી, લિપિડ્સ આર ઇનસોલ્યુબલ ઇન બ્લડ, બરાબર, એ બ્લડની અંદર ઇનસોલ્યુબલ જોવા મળે છે. સો ઇટ કેન ઇઝીલી સ્ટીક ટુ ધોઝ ઇન્ટિમલ સેલ્સ એન્ડ ઇટ કેન લીડ ટુ હાવ અ સેલ્યુલર પ્રોલિફરેશન. એમના કારણે ત્યાં શું થશે તો કે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા જે લેયર જે છે એમની અંદર જે સેલ્સ જે છે ડેમેજ થયેલા છે એમનું ફર્ધર શું થશે તો કે એમના કારણે ત્યાં ફર્ધર ત્યાં પ્રોલિફરેશન થશે. સેલ મે અંડરગો ફર્ધર ડિવિઝન ઓર ધી રીજનરેશન ઓફ ઇટ. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇન્સ્યુડેશન હાઇપોથિસિસ ઓર ધી લિપિડ થેરાપી. અહીંયા જે છે એ લિપિડને ફોકસ કરેલું છે, લિપિડને સેન્ટ્રલ રોલ જે છે પ્લે કરે છે એવું માનવામાં આવે છે. તો એ જે થિયરી જે છે એમને અપનાવવામાં આવી છે. ઇવન ધીસ થિયરી કેન બી ટર્મ્ડ એઝ એ રિસ્પોન્સ ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ. આમને આપણે રિસ્પોન્સ ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. સેકન્ડ થેરાપી દેટ ઇઝ એનક્રુસ્ટેશન હાઇપોથિસિસ. એ જો નામની અંદર જ બંનેમાંથી તમે બેઝિક જે કન્સેપ્ટ છે તમે સમજી શકશો. ઇન્સ્યુડેશન હાઇપોથિસિસ ઓર ધ લિપિડ થેરાપી, કે જ્યાં લિપિડનો મેજર રોલ છે એવું કહેવામાં આવે છે. સેકન્ડ થેરાપી દેટ ઇઝ એન્ક્રુસ્ટેશન હાઇપોથિસિસ. See, encrustation, that is what, there will be a presence of those atheromas, ત્યાં atheromas present હશે. અગેન એ કયા ફોર્મની અંદર હશે, encrustation, it means there will be a presence of crystals, ત્યાં ક્રિસ્ટલ્સ જોવા મળતા હોય છે. હવે આ ક્રિસ્ટલ્સ જે છે કઈ રીતે બને છે તો કે જે આર્ટેરિયલ વોલ છે જ્યાં ડેમેજ થશે એમના કારણે ત્યાં શું થશે તો કે ત્યાં થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થશે, ત્યાં there will be a presence of thrombi. And this thrombi is made up of platelets. એમની અંદર તમને platelets પણ જોવા મળે છે, ફિબ્રિન પણ જોવા મળે છે, there will be even presence of leukocytes. એટલા માટે આપણે એને એનક્રુસ્ટેશન થિયરી અથવા તો થ્રોમ્બોજેનિક થિયરી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. So remember what we are discussing here, we are discussing here pathogenesis. અહીંયા સિંગલ ઇટિયોલોજિક ફેક્ટર નથી, ઇટ ઇઝ અ મલ્ટીફેક્ટોરિયલ પ્રોસેસ, જેના માટેનું એક્ઝેક્ટ પેથોજેનેસિસ આપણને ખ્યાલ નથી. બટ વિચોના સમયથી જે બે થેરાપીઝ જે છે બે થિયરી જે છે એમની વાત કરવામાં આવે છે, બંને સાચી છે, આપણે એવું ન કહી શકીએ કે આ ખોટી છે તો સાચી છે. બોથ આર ટ્રુ એન્ડ they both have well documented evidences. ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ ઇન્સ્યુડેશન હાઇપોથિસિસ, કે જેમની અંદર જેને આપણે લિપિડ થિયરી કહીએ છીએ, કે જ્યાં લિપિડનું એમ્બાઇડિંગ થશે, લિપિડ જે છે એ ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા એટલે કે ઇન્ટિમલ સેલ્સ એમની સાથે બાઇન્ડ થશે, એમના કારણે ફર્ધર જે બેઝ જે છે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા એમની અંદર સેલનું પ્રોલિફરેશન થશે અને સેલ્યુલર થિકનિંગ ત્યાં જોવા મળશે એન્ડ ઇટ મે ફર્ધર ટર્ન ઇન્ટુ ધી હાર્ડનિંગ ઓર there will be a increased hardness. સેકન્ડ થેરાપી દેટ ઇઝ એન્ક્રુસ્ટેશન હાઇપોથિસિસ, એમના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે થ્રોમ્બાઈ. થ્રોમ્બાઈ અગેન શું છે, એમની અંદર શું શું વસ્તુ જોવા મળે છે, થ્રોમ્બસ જે ફોર્મેશન થશે એટલે જસ્ટ લાઈક એ ક્લોટ, એ જે એમની અંદર શું જોવા મળશે, પ્લેટેલેટ્સ જોવા મળે છે, ફિબ્રિન્સ જોવા મળશે, લ્યુકોસાઇટ્સ જોવા મળશે. તો એટલા માટે આપણે એને એન્ક્રુસ્ટેશન હાઇપોથિસિસ અથવા તો થ્રોમ્બોજેનિક થિયરી પણ કહીએ છીએ. Second, that is now we will have a discussion on reaction to injury hypothesis. આપણે જે પેથોજેનેસિસની અંદર જે થિયરી જે છે એકચ્યુઅલી આ શું છે તો કે આની પહેલાની જે આપણે બે થિયરી વાત કરી, લિપિડ થેરાપી અને થ્રોમ્બોજેનિક થિયરી, આ જે બંને થિયરી લિપિડ થિયરી અને થ્રોમ્બોજેનિક થિયરી, આ બંને થિયરીને કમ્બાઈન કરવાના કારણે આપણને રિએક્શન ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ જોવા મળે છે. So this theory is most widely accepted and incorporates aspects of two older historical theories of atherosclerosis, the lipid theory of Virchow and the thrombogenic, that is encrustation theory of the Rokitansky. જે છે લિપિડ થિયરી છે કોણ આપે છે, વિર્ચો આપે છે. થ્રોમ્બોજેનિક જે થિયરી જે છે એ આપવામાં આવે છે બાય રોકિન્ટેસ્કી. આ જે રોકિન્ટેસ્કી જે છે અને જે વિર્ચો જે છે એ બંનેનું જે રિસર્ચ છે તો જે બંને થિયરી જે છે એમને કમ્બાઈન કરવામાં આવે છે અને એમના ઉપરથી એક થિયરી જે છે એ આપવામાં આવે છે, ધેટ ઇઝ રિએક્શન ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ. સી
આ જે રિએક્શન ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ જે છે એકચ્યુઅલી ઇટ વોઝ ફર્સ્ટ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય ઇન 1973 and again it was modified in 1986 by Rose, right? So now we will discuss reaction to injury hypothesis. Now coming to that, or we can say like pathogenesis of atherosclerosis. First we will go through the image. See what you can understand from this image. What we have a three different condition. First, that is endothelial injury, first condition into that, right? As you can see here, in the most outer layer there is a denuded or the denuded endothelial lining. That means over there will be a injury. Next is the subendothelial connective tissues and blood vessel wall, as well as there is a presence of elastic lamina. That elastic lamina provides the integrity to those blood vessels, because as we know that in many cases blood pressure may be increased, so there will be a sudden flow of the blood from it, right? તો અહીંયા શું થશે, blood છે flow સાથે પાસ થતું, જેના કારણે it may undergo vasodilatation and the vasoconstriction. આપણે જે વાત કરીએ છીએ આર્ટરિયલ વોલ છે તો આર્ટરી જે છે એનું કન્સ્ટ્રિક્શન થશે અને એનું ડાયલેટેશન થશે. that is what or due to the that elastic lamina. તો અહીંયા પહેલા શું થશે તો કે ઇન્જુરી જોવા મળે છે. નાઉ ડ્યુ ટુ ધી ઇન્જુરી થવાના કારણે શું થશે, there will be a formation of foam cells. આપણે વાત કરશું foam cells જે છે કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે. Actually foam cells જે છે they are basically monocytes. And what is that monocyte? A part of WBC cell. WBC cell ની અંદર પાંચ જે છે ડિફરન્ટ સેલ્સ જોવા મળે છે. આપણે ઓલરેડી વાત થઈ ગઈ છે. It includes those 5 different types of cell, including neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes and the monocytes. So here શું થાય છે, there will be a formation of foam cells. Even there will be a presence of blood macrophages, there will be a presence of platelets, and there will be a intimal smooth muscle cells. And as you can see here in that the base, right, that is like previously seen, right? એમની અંદર એ જે બેઝ જે છે, એકચ્યુઅલી બેઝ શું છે તો કે સૌથી બહારનું લેયર છે. આ જે ફોર્મ સેલ જે છે અથવા તો જે આપણને બ્લેબ ફોર્મેશન જોવા મળે છે, ગાંઠ જોવા મળે છે, અથવા તો જે તે ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા જે મેમ્બ્રેન જે છે એમની અંદર શું જોવા મળે છે તો કે ત્યાં એડિમેટસ ફ્લુઇડ જે છે ગેધર થયેલું એવું દેખાય છે. એના કારણે ત્યાં બ્લેબ ફોર્મેશન થયેલું જોવા મળે છે. તો એ બ્લેબ ફોર્મેશન છે એમના કારણે શું થશે તો કે ફર્ધર એ જે તે XYZ આર્ટરી અથવા તો વેઇન જે છે એમનું એ નેરોવિંગ કરે છે. So that is what platelet adhesion and the monocyte migration. Next is again ત્યાં ક્વેશ્ચન આવે પ્લેટેલેટ ક્યાંથી આવ્યા, મોનોસાઇટ્સ ક્યાંથી આવ્યા. એઝ વી નો દેટ આપણે પહેલી જ ઇમેજની અંદર વાત કરી કે જે એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગ જે છે એમનું ડિયુનેશન થવાના કારણે, એટલે કે એમની અંદર ઇન્જુરી થવાના કારણે from that there will be a leakage of the WBC cell as well as the platelets, and it may reach to tunica intima, right? And the third image, that is what for intimal smooth muscle cell proliferation, where we can see that there will now it involves those muscles. હવે એના પછીનું જે આર્ટરી અથવા તો વેઇન જે છે એમની ઉપરનું સૌથી બહારનું જે લેયર જે છે that is made up of smooth muscle, right? હવે અહીંયા શું થશે, એ જે સ્મૂથ મસલ સેલ્સ જે છે that further undergo proliferation. એમનું હવે ફર્ધર અહીંયા શું થશે તો કે પ્રોલિફરેશન થશે, નવા ઘણા બધા સેલ્સ જે છે એ ત્યાં બનતા હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો while comparing the first diagram with the third, જ્યારે તમે A અને C સાથે કમ્પેર કરો છો, we can say that there is a increased diameter of it. એમનો જે પહેલા જે નોર્મલ જે નોર્મલ જે નોમેનક્લેચર જે છે that is changed, right? જે પેલો નોર્મલ જે નોમેનક્લેચર હતું એના બદલે અહીંયા ચેન્જ થયેલું તમને એક નોમેનક્લેચર જોવા મળે છે. એની મોર્ફોલોજિકલ ચેન્જીસ એમની અંદર તમને થયેલા જોવા મળતા હોય છે. સો this is what we can conclude it with single diagram. સપોઝ તમારે પેથોજેનેસિસ સમજાવવું છે in case of atherosclerosis, so you can explain it with the help of this simple diagram. આ એક સિમ્પલ ડાયાગ્રામની અંદર બધી વસ્તુઓ જે છે એ એમની અંદર ઇન્ક્લુડ થતી જોવા મળે છે. Now we will discuss one by one to reaction to injury hypothesis. In that first, that is endothelial injury. So injury જે છે it acts as a stimulating agent or the we can call like a trigger point. એ ટ્રિગર કરે છે, આખી ઇવેન્ટ જે છે એમને ટ્રિગર કરે છે, એટલે કે it acts as a triggering event. Here endothelial dysfunction may initiate the sequence of event. હવે એના પછી ફર્ધર
જે છે આખી ઇવેન્ટ જે છે અથવા તો એ જે સિક્વન્સ જે આખી ઘટના બને છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એ સ્ટેપ્સ જે છે તમને હવે જોવા મળશે. સો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધી ઇન્જુરી. In humans, two of the major risk factors which act together to produce endothelial injury are the hemodynamic stress from the hypertension and the chronic dyslipidemia. હવે અહીંયા આપણને એવો વિચાર આવે કે આર્ટરી અને વેઇન છે જે પેક અથવા તો ક્લોઝડ વેસલ્સ જે છે એમની અંદર ઇન્જુરી કઈ રીતે થાય છે, તેના માટેના બે રીઝન છે. ફર્સ્ટ, હાઇપરટેન્શન, ઇલેવેટેડ બ્લડ પ્રેશર. બીકોઝ હાઇપરટેન્શન થવાના કારણે બ્લડ જે છે જે XYZ સેગમેન્ટમાંથી પાસ થશે, એમની જે બહારની બાજુ એમનું જે કવર કરે છે, કોણ કરે છે? બ્લડ વેસલ્સ. તો એ જે વેસલ્સ જે છે એમના વોલ ઉપર એક ટેન્શન ક્રિએટ થશે, સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થશે, and it can lead to have a vasodilatation and further vasoconstriction of it, કે જેના કારણે એનો ડાયામીટર વધતો હોય છે અથવા તો ઘટતો હોય છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી બ્લડ પ્રેશર. તો અહીંયા સૌથી પહેલું ફેક્ટર કોણ હશે? that is hemodynamic stress from the hypertension, and second, that is chronic dyslipidemia. See, dyslipidemia again a kind of condition where increased lipid level can be found within the blood ની અંદર lipid નું level વધતું હોય છે. And as we have already discussed during the first part of it, that is atherosclerosis, three types of those lipids or the lipoproteins are available: low density lipoproteins, very low density lipoproteins, and the high density lipoproteins. આમની અંદર specific HDL ની amount વધવાના કારણે, see in body, if there will be a increase in high density lipoproteins, it can lead to have a protective effect because it is a good cholesterol, જેને આપણે ગુડ કોલેસ્ટેરોલ કહીએ છીએ કે જે બોડી માટે ફાયદારૂપ છે. that is HDL, high density lipoproteins, and these two, very low density lipoproteins and the low density lipoprotein, that is VLDL and the LDL, can be injurious to those specific blood vessels. Now, the role of hemodynamic forces in causing endothelial injury is further supported by the distribution of atheromatous plaques at point of bifurcation or branching of blood vessels which are under greater shear stress. જો આપણે અહીંયા શું જોવા મળે છે? સપોઝ આપણે વાત કરીએ કે ચલો હિમોડાયનેમિક ફોર્સિસ વધે છે, બ્લડ પ્રેશર વધે છે, તો આથેરોમસ પ્લેક્યુસ શું ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ થ્રુ આઉટ ધી બોડી? શું બધા પાર્ટની અંદર જોવા મળે છે? નો, they are not distributed like that, but it will be present at the sites of bifurcation. એક બ્રાન્ચ છે એટલે કે મેજર આઓર્ટા અથવા તો આર્ટરી જે છે એ જે જગ્યાએથી બ્રાન્ચની અંદર ડિવાઈડ થશે, એટલે કે એક આર્ટરીમાંથી બે આર્ટેરિયોલ્સ બને છે. વેરી સેમ ટાઈમ એ જે બાયફર્કેશનનો જે પોઈન્ટ જે છે કે જ્યાંથી બ્રાન્ચિંગ થાય છે, ઇટ ઇઝ ઓર ઇટ મે અંડરગો ધ ગ્રેટેસ્ટ શિયર સ્ટ્રેસ. ત્યાં સૌથી વધારે સ્ટ્રેસ જે છે એ પ્રોડ્યુસ થતો હોય છે, રાઈટ? સો મોસ્ટલી ધોઝ આથેરોમેટસ પ્લેક્યુસ શું છે? તો કે આખી એક રચના જે છે, બરાબર, એ જે રચના જે આપણે હમણાં ડાયાગ્રામની અંદર વાત કરી, એ જે એ ટાઈપનું આખું જે સ્ટ્રક્ચર જે છે, એટલે કે જે ઇન્જુરી જોવા મળે છે તે આથેરોમેટસ પ્લેક્યુસ જોવા મળશે. ઇન્જુરી થવાના કારણે ત્યાં ફોર્મ સેલ્સ માઇગ્રેટ થશે, પ્લેટેલેટ થશે, ફિબ્રિન થશે, આ બધા ભેગા મળીને ત્યાં શું બનાવે છે? તો કે એક ત્યાં પ્લેક્યુ બનાવે છે. એ જે પ્લેક્યુ બનાવે છે જેને આપણે કહીએ છીએ આથેરોમેટસ પ્લેક્યુ, તો એ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે? એટ ધી સાઇટ ઓફ ધી બાયફર્કેશન ઓર ધી બ્રાન્ચિંગ ઓફ બ્લડ વેસલ્સ. Second point into it, that is the intimal smooth muscle cell proliferation. ચલો ઇન્જુરી થઈ ગઈ, એન્ડોથેલિયલ જે સેલ મેમ્બ્રેન જે છે અથવા એન્ડોથેલિયલ સેલ્સ જે છે that is already had a injury. Now what will happen? It causes the adherence, aggregation and platelet release reaction at the site of exposed subendothelial connective tissues and infiltration by inflammatory cells. હવે જે જગ્યાએ ઇન્જુરી થયેલી છે, એઝ વી નો દેટ એક વખત ઇન્જુરી થવાના કારણે શું થશે? તો કે ફર્ધર બ્લડનો ફ્લો અટકાવવા માટે ત્યાં શું થશે? there will be a gathering of platelets, there will be a formation of fibrin clot, and there will be a penetration of that specific membrane by certain inflammatory cells. એ જે ઇન્જુરીડ સાઇટ છે ત્યાંથી અમુક સેલ્સ લાઈક મોનોસાઇટ્સ, રાઈટ, બ્લડ મોનોસાઇટ્સ જે છે એ શું કરશે? એ જે એન્ડોથેલિયલ મેમ્બ્રેન જે છે જે બ્રેક થયેલું છે ત્યાંથી એ ક્યાં એન્ટર થશે? તો કે ટ્યુનિકા ઇન્ટુમાની અંદર. એના પછીનું જે લેયર છે બ્લડ વેસલની અંદર જે છે એમની અંદર એ એન્ટર થતા હોય છે. નાઉ the proliferation of intimal smooth muscle cells and the production of extracellular matrix are stimulated by various cytokines such as interleukin 1, tumor necrosis factor alpha, that is released from
the invading monocyte and the macrophages and by activated platelets at the site of endothelial injury. See, there are certain chemoattractant molecules કે જે શું કરશે, જે આ બધાને અથવા તો આ જે ઇન્ફ્લેમેટરી સાઇટોકાઇન્સ જે છે એમને ઇન્વાઇટ કરે છે, એમને ગેધર કરે છે that here injury is happen, right? Here there is a injury, અહીંયા ઇન્જુરી જોવા મળે છે, એ બધાને ત્યાં ઇન્વાઇટ કરશે, એમને શું કરશે, ત્યાં એટ્રેક્ટ કરશે. એમની અંદર મેજર રોલ કોનો છે? that is interleukin 1 and TNF alpha, that is tumor necrosis factor alpha. Not only TNF alpha, even there is a role of PDGF, that is platelet derived growth factor, as well as FGF, that is fibroblast growth factor. Other than this, there will be a role of these two also, that is interferon gamma, that is derived from the activated T lymphocytes, as well as TGF beta, that is transforming growth factor beta, which allows to activate those platelets at the site of action, and now there will be a wall will be formed by those platelets. પ્લેટેલેટ જે છે ત્યાં આખી વોલ બનાવે છે. એ પ્લેટેલેટ્સના કારણે ત્યાં પ્લેટેલેટ્સ જે છે બધા ત્યાં બાઇન્ડ થશે, એક અડેશન થશે અને એક આખું નવું સ્ટ્રક્ચર જે છે જે તે પ્લેસ ઉપર એ જોવા મળતું હોય છે. રોલ ઓફ બ્લડ મોનોસાઇટ્સ. હવે અહીંયા મોનોસાઇટનો રોલ શું છે આપણે વાત કરશું. જેવી રીતે મેં વાત કરી, લાઈક ઇન્જુરી થશે, ઇન્જુરી માટે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ જે છે રિસ્પોન્સિબલ છે, ખાસ કરીને બે, એક છે હાઇપરટેન્શન અને બીજું છે ડિસ્લિપિડેમિયા. અહીંયા આપણે મોનોસાઇટ માટે ડિસ્લિપિડેમિયાને કન્સિડર કરશું. વાય? બીકોઝ અહીંયા શું થશે તો કે બ્લડ મોનોસાઇટ્સ જે છે એ જનરલી પ્રેઝન્ટ હશે ક્યાં? વિધિન ધી લુમેન, એટલે કે એ જે બ્લડ વેસલ જે છે એમની અંદરની બાજુ હોય છે. બટ અહીંયા શું થશે, એ બ્લડ વેસલ્સ જે છે એમને ક્રોસ કરશે, એટલે કે એ જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા મેમ્બ્રેન જે જગ્યાએથી મેમ્બ્રેન ડેમેજ થયેલું છે એમાંથી પાસ થઈ અને એ ટ્યુનિકા ઇન્ટિમાની અંદર એન્ટર થશે. હવે એના માટે એ જે એન્ટર થવાના કારણે શું થશે તો કે અહીંયા શું થશે, એ જેવા એન્ટર થશે ક્યાં તો કે સ્મૂથ મસલ સેલ્સ, એટલે કે બ્લડ વેસલની વોલની અંદર, ઇટ મે ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધી મેક્રોફેજીસ. એ મેક્રોફેજીસ જે છે અથવા તો મેક્રોચેઝ જે છે એ ત્યાં બનાવતા હોય છે, and that again will get converted into the foam cells, કે જે ત્યાંથી એ ફોર્મ સેલ બનાવે છે. અને આ જે ફોર્મ સેલ્સ જે છે they are already pre-filled with the lipids. એમની અંદર ઘણું બધું લિપિડ્સ જે છે એટલે કે લિપોપ્રોટીન્સ જે છે, લાઈક LDL and the VLDL, low density lipoproteins and the very low density lipoproteins, એ એમનાથી લોડ થયેલા હોય છે, રાઈટ? વિચ અગેન ક્વેશ્ચન પર એવું પણ આવે કે ફોર્મ સેલ બની જાય છે તો બોડીની ડિફેન્સ સિસ્ટમ શું કરે છે? યસ, apoptosis. એના પછીની જે not apoptosis, phagocytosis. With the help of phagocytosis, these foam cells will get degranulated. એમના ફર્ધર ફ્રેગમેન્ટ્સ કરવામાં આવે છે. હવે ફોર્મ સેલ્સનું ફ્રેગમેન્ટ થવાના કારણે શું થતું હતું તો કે પહેલા એ પ્રીફિલ્ડ હતા, એક વેક્યુલની અંદર, એટલે કે એક સેલની અંદરની બાજુ લિપિડ હતું. હવે એ બધું લિપિડ જે છે એ ક્યાં રિલીઝ કરશે તો કે એ જે એરિયા જે છે, જે એમના જે સરાઉન્ડિંગ્સ જે છે ત્યાં લિપિડ જે છે એ લિબરેટ કરશે. કહેવાનો મતલબ હવે એ સરાઉન્ડિંગ્સની અંદર લિપિડની અમાઉન્ટ વધતી જશે. જેમ જેમ ફેગોસાઇટોસિસ થશે એમ ફોર્મ સેલ્સ જે છે ડિગ્રેન્યુલેટ થશે અને એમાંથી બધું લિપિડ જે છે એ બહાર આવશે. So here we are discussing the role of blood monocytes. Here, though blood monocytes do not possess the receptors for the normal LDL, or the LDL does appear in the monocyte cytoplasm to form photocells. To form foam cells. બરાબર? ત્યાં એ શું બનાવે છે તો કે ફોર્મ સેલ્સ બનાવે છે. જનરલી આ જે મોનોસાઇટ્સ જે છે એમના ઉપર કોઈ પણ જાતના જે રિસેપ્ટર્સ જેને કે સ્કેવેન્જર રિસેપ્ટર્સ જે છે એ જોવા મળતા નથી. બટ અંડર ધ ઇન્ફ્લુએન્સીસ ઓફ ધોઝ ઓક્સિડાઇઝડ લિપોડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન્સ જે છે કે જે પ્લાઝમાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે એ બ્લડ મોનોસાઇટ્સને એટ્રેક્ટ કરે છે અને એમના ઉપર શું કરે છે તો કે સ્કેવેન્જર રિસેપ્ટર્સ જે છે એમને એક્ટિવેટ કરશે, જેમના કારણે મોનોસાઇટ્સ જે છે ઇટ વિલ ગેટ એક્ટિવેટેડ. અને એક વખત એક્ટિવેટેડ થવાના કારણે શું થશે, ઇટ મે કમ ઇન્ટુ ધી that tunica intima membrane. Plasma LDL on entry into the intima undergoes oxidation, and this oxidized low density lipoprotein formed in intima performs the following important functions for monocytes. Here for monocytes, oxidized lower density lipoprotein acts to attract, proliferate, immobilize and activate them, as well as is readily taken up by the scavenger receptors on the monocyte to transform it to form a lipid laden form cells.
અહીંયા આ જે ઓક્સિડાઇઝ લિપો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન્સ હતા કે જે અગેન આ મોનોસાઇટ્સની સાથે ક્યાં આવે છે તો કે ટ્યુનિકા એન્ટિમાની અંદર, એ શું કરશે, એ મોનોસાઇટ્સ ઉપર વર્ક કરે છે અને એને લોડ કરશે શાની મદદથી, તો કે એ લિપિડ્સ જે છે એમની અંદર લોડ કરે છે, જેના કારણે ફોર્મ સેલ્સ બનતા હોય છે. While considering the endothelium membrane, the oxidized low density lipoprotein is cytotoxic. Death of form cells by apoptosis, that is release that apoptosis or the phagocytosis releases lipid to form lipid core of plaques. હવે અહીંયા જે એપોપ્ટોસિસની પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અથવા એટલે એપોપ્ટોસિસ ધેટ ઇઝ વોટ અ પ્રોગ્રામ્ડ સેલ ડેથ, જેના કારણે શું થશે, સેલ મે અંડરગો લાઇસિસ, અને સેલ લાઇસ થવાના કારણે કયા સેલની આપણે વાત કરીએ છીએ, ફોર્મ સેલ્સ, એ ફોર્મ સેલ્સ લાઇસ થવાના કારણે ત્યાં શું લિબરેટ થશે, લિપિડ્સ, અને આ જે લિપિડ જે કોર મોલેક્યુલ્સ છે અથવા તો જે લિપિડ્સ જે છે ઇટ ફોર્મ્સ અ પ્લેક્યુ, જેમના કારણે પ્લેક્યુ જે છે એ બનતા હોય છે. Next is the role of the last point into that is the role of dyslipidemia. While considering the dyslipidemia, as stated already, the chronic dyslipidemia in itself may initiate the endothelial injury. આપણને ખ્યાલ છે કે બ્લડની અંદર LDL ને VLDL વધારે હોય, એમનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, તો એમના કારણે શું થશે, તો કે એન્ડોથેલિયલ ઇન્જુરી એન્ડ ફર્ધર ડિસફંક્શન બાય કોઝિંગ ઇન્ક્રીઝડ પરમિએબિલિટી. અહીંયા LDLના કારણે પરમિએબિલિટી જે વસ્ક્યુલર પરમિએબિલિટી જે છે એ ચેન્જ થતી હોય છે. શા માટે, તો કે આ જે LDL જે છે અગેન ઇટ વિલ બી ઇન અ ફોર્મ ઓફ ઓક્સિડાઇઝ્ડ ફોર્મ, રાઈટ. ઓક્સિડાઇઝ્ડ LDL જે છે જે પ્લાઝમાની અંદર એટલે બ્લડની અંદર પ્લાઝમા છે એમની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, ધેટ ઇઝ સાઇટોટોક્સિક ઇન નેચર. એ શું કરશે, તો કે જે બ્લડ જે વેસલ્સ જે છે એમનું જે ઇનર લેયર જે છે એમને શું કરશે, તો કે એમને ડેમેજ કરે છે, જેમના કારણે એમની પરમિએબિલિટી જે છે વધશે, એન્ડ ધેટ ઇન્ક્રીઝડ permeability may lead to have a transfer of those monocytes from the blood to tunica intima or the blood vessel wall. In particular, hypercholesterolemia with increased serum concentration of LDL promotes the formation of foam cells. જેમ LDL નું લેવલ જે છે એ બ્લડની અંદર એટલે કે બ્લડ પ્લાઝમાની અંદર વધશે, એમના કારણે શું થશે, there will be an increased production of foam cells, and that increased foam cell production may lead to have a higher amount of lipids, and that lipid will undergo further release due to the apoptosis, and that released lipids can form plaque. એમના કારણે શું થશે, ત્યાં પ્લેક્યુ જે છે એ ફોર્મ થયેલા તમને જોવા મળતા હોય છે અથવા તો પ્લેક્યુ ફોર્મ થશે. Here we can have a glimpse of how exactly it looks, but before that we will go to the last point, that is thrombosis. As apparent from the foregoing, endothelial injury that exposes the subendothelial connective tissue resulting in formation of small platelet aggregates. અહીંયા શું થશે, તો કે એમના કારણે પ્લેટેલેટના એગ્રીગેટ્સ જે છે, પ્લેટેલેટ જે છે બધા એકબીજા સાથે જોડાય છે અને શું બનાવે છે, તો કે એગ્રીગેટ્સ અથવા તો એગ્રીગેશન થયેલું જોવા મળશે at the site and causing proliferation of smooth muscle cell. ફર્ધર આ જે લિપિડનું લેવલ વધે છે ક્યાં, તો કે પહેલા બ્લડ પ્લાઝમામાં, ત્યાંથી મોનોસાઇટને એક્ટિવેટ કરશે, એમની સાથે ક્યાં આવે છે, ટ્યુનિકા ઇન્ટિમાની અંદર, અને ફર્ધર ત્યાં શું કરે છે, there will be a formation of form cell. ફોર્મ સેલનું એપોપ્ટોસિસ થવાના કારણે લિપિડ જનરેટ થશે, પ્લેક્યુ જનરેટ થશે, પ્લેક્યુ જનરેટ થવાના કારણે ત્યાં પ્લેટેલેટનું એગ્રીગેશન થશે, અને આ પ્લેટેલેટનું એગ્રીગેશન થવાના કારણે એમના પછીનું જે નીચેનું જે લેયર જે છે સેલ વોલ બ્લડ વેસલ વોલની અંદર, એ એમની અંદર શું કરશે, તો કે there will be a regeneration or the proliferation of those smooth muscle cells કે જેની એ બ્લડ વેસલ બનેલી છે, રાઈટ. તો એ મસલ સેલ્સનું પણ એ શું કરશે, પ્રોલિફરેશન કરશે. This causes the mild inflammatory reaction which together with foam cells is incorporated into the atheromatous plaque. અને હવે ફાઇનલી અહીંયા ઇન્ફ્લેમેશન પ્રોડ્યુસ થશે અને એમના કારણે એક atheromatous plaque જે છે ફોર્મ થયેલું જોવા મળે છે. આપણે અહીંયા આ ડાયાગ્રામની મદદથી સમજી શકીએ. સિમ્પલ, સ્ટાર્ટિંગ વિથ A, that is what is early lesion, કે જ્યાં જસ્ટ હજી સાઇટ ઇન્જ્યુર થયેલી છે, ત્યાં there will be a presence of foam cells and it is in initial stage. આ એક ઇનિશિયલ સ્ટેજ જે છે તમને અહીંયા જોવા મળે છે. જો અહીંયા મેમ્બર ડાયાગ્રામ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર ટુ ક્લિયર આઉટ ધોઝ બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ. આ એક જ ડાયાગ્રામમાંથી આખું એથેરોસ્ક્લેરોસિસ તમને સમજાઈ જશે. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ઇનર ડાયામીટર કે જ્યાંથી બ્લડ પાસ થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ એના પછીનું જે લેયર જે છે ધેટ ઇઝ વોટ ધી ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા. એમના પછી બહારની બાજુ ટ્યુનિકા મીડિયા આવે છે અને સૌથી છેલ્લે આવે છે એડવેન્ટિટિયા. હવે અહીંયા
આ જે ફોર્મ સેલ્સ જે છે ક્યાં ફોર્મ થાય છે તો કે ઇન ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા મેમ્બ્રેન જે છે ત્યાં ફોર્મ સેલ્સ ફોર્મ થતા હોય છે. કઈ રીતે થાય છે ઓલરેડી વાત આપણે કરી છે. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ અર્લી સાઇન. નેક્સ્ટ there will be a fully developed atheromatous plaques. ત્યાં જેમ જેમ એ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રહેશે, જેમ જેમ બ્લડની અંદર લોઅર ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન્સનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે છે, અમાઉન્ટ વધે છે, વી કેન સે દેટ પ્રપોર્શન જે છે એમની અંદર વધે છે, તો એમના કારણે શું થશે there will be a development of atheromatous plaque. એ આખી પ્રોસેસ if we are not stopping it, again it is not possible that we can undergo or we can scan each and individual blood vessels, but જ્યારે ફોર્મ થતું હોય છે it starts with the early lesion and it further may undergo complete maturation of it. અને જે તે વખતે મેચ્યુરેશન થવાના કારણે શું થશે અથવા તો ફૂલી ડેવલપ થવાના કારણે શું થશે એઝ યુ કેન સી હિયર ઇન ડાયાગ્રામ, એ જે છે ઇનર ડાયામીટર જે છે ઇટ મે બી રેડ્યુસ ટુ 1/3. બાકીનો જે બે ભાગ જે છે that will be covered with the help of that core molecule, that is what the plaque. ત્યાં પ્લેક્યુ થવાના કારણે જે બ્લડ વેસલ જે છે એમની સાઇઝ ઘટે છે. બ્લડ વેસલની ઇનર ડાયામીટર ઘટવાના કારણે શું થશે, ઇનર ડાયામીટર જે છે ઘટવાના કારણે શું થશે તો કે ત્યાંથી અમાઉન્ટ ઓફ બ્લડ જે એમાંથી પાસ થશે એનો ફ્લો ઘટશે. that again can lead to have a interruption of blood supply. જેના કારણે બ્લડ સપ્લાય જે છે ઘટે છે, રાઈટ, and it may lead to એક સમય એવો આવશે that is what the complicated plaque, that further there will not be any net movement of blood ત્યાંથી પાસ થતું નથી, and it may lead to the angina pectoris or the congestive heart failure. So what we have learned today, that is the pathogenesis of atherosclerosis. In that there are two theories, insudación hypothesis and the encrustation hypothesis. Insudación hypothesis ની અંદર શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ લિપિડનો મેજર રોલ છે. એન્ક્રુસ્ટેશન થેરાપીની અંદર શું કહેવા માંગે છે, થિયરીની અંદર શું કહે છે તો કે એમની અંદર ક્રિસ્ટલ્સ ફોર્મ થયેલા હોય છે. એકચ્યુઅલી શું છે તો કે થ્રોમ્બાઈ છે. એ થ્રોમ્બાઈ શાના બનેલા છે તો કે પ્લેટલેટ્સ, ફિબ્રિન અને લ્યુકોસાઇટ્સના બનેલા હોય છે, જેને આપણે એન્ક્રુસ્ટેશન થિયરી અથવા તો થ્રોમ્બોજેનિક થિયરી પણ કહીએ છીએ. એના બેઝિસ ઉપરથી શું કરવામાં આવે છે તો કે આખી નવી થિયરી આપવામાં આવે છે જેને કહીએ છીએ રિએક્શન ટુ ઇન્જુરી હાઇપોથિસિસ, જે એકચ્યુઅલી શું છે કોમ્બિનેશન ઓફ ધીસ ટુ થિયરીઝ. પેથોજેનેસિસની અંદર આ બંને જે થિયરી છે that is insudación and next one that is thrombogenic અથવા તો એન્ક્રુસ્ટેશન, એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરી અને એક જે છે પેથોજેનેસિસ આપવામાં આવે છે તો એક્સપ્લેન કરવામાં આવેલું છે કે that on that basis we can understand that how exactly disease progresses. ડિસીઝ કઈ રીતે પ્રોગ્રેસ થાય છે, અથેરોસ્ક્લેરોસિસ જે છે એમની શરૂઆત કઈ રીતે થશે અને સૌથી છેલ્લે જે છે કયા કયા કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળે છે, એમની અંદર કયા કયા સ્ટેજીસ એટલે કે કમ્પોનેન્ટ્સ છે. લાઈક કમ્પોનેન્ટ્સની વાત કરો while considering reaction to injury hypothesis, that includes starting with the endothelial injury. સૌથી પહેલા એન્ડોથેલિયલ ઇન્જુરી થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ there will be a intimal smooth muscle cell proliferation, એટલે કે જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમા જે મેમ્બ્રેન જે છે એમના સેલ્સ જે છે એ પ્રોલિફરેટ થશે, નવા સેલ્સ ત્યાં બને છે. નેક્સ્ટ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધી બ્લડ મોનોસાઇટ્સ, કે જેના કારણે લિપિડ ત્યાં સુધી કેરી થશે અને ફર્ધર ફોર્મ સેલ બને છે. એના પછી there will be a dyslipidemia and the thrombosis. So it is all about the atherosclerosis. Thank you very much.